نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ بہت سے مسائل پر غور و خوض کیا گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے قانون کو دو پہلوؤں سے دیکھا گیا۔ ایک ایکٹ کا مسودہ اور اس کے مندرجات، اور دوسرا جعلی اسمبلی سے ایسے ایکٹ کے پاس کرنے کا حق۔ کل جو پارلیمانی پارٹی نے اس حوالے سے فیصلہ کیا تھا، مرکزی مجلس عاملہ نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے تمام اپوزیشن کے بشمول 25 جولائی 2018 کے الیکشن کو مسترد کر دیا تھا۔ ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں اور جعلی اسمبلی سے اس طرح کی قومی اہمیت کے حامل قانون سازی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مدارس کے حوالے سے بھی اجلاس نے وفاقی وزارت تعلیم کے حالیہ اقدامات پر غور کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دینی مدارس کی اصلاح یا اصلاحات کا لفظ ایک توہین آمیز لفظ ہے۔ جس سے مدارس کے بارے میں معاشرے میں منفی رجحانات کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم کے حالیہ اقدامات کو جمعیت علماء اسلام مسترد کرتی ہے۔ مدارس کے ساتھ مذاکرات کی غلط تشریح کی گئی ہے اور جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ملک گیر مدارس کنونشن کے انعقاد کی تجویز پر اتفاق کیا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دینی مدارس کے طلباء کو اسکالرشپ کے نام پر سرکاری خزانے سے رقوم تقسیم کرنے کے فیصلے کو بھی جمعیت علماء اسلام مسترد کرتی ہے۔ کسی دینی مدرسے کے طالب علم دینی علم کے حصول کے لیے سرکاری پیسے پر انحصار نہیں کرے گا۔ کے پی گورنمنٹ نے پچھلی حکومت میں ائمہ مساجد کے لیے اعزازیے کے نام پر سرکاری رقوم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جسے علماء نے مسترد کر دیا تھا
اور مدارس کے خلاف پیسے کے استعمال کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ امریکہ اور مغربی دنیا اس بات میں کیوں دلچسپی لے رہی ہے اور کیوں اس مقصد کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس کے نصاب سے شدت پسندی کی ذہنیت جنم لیتی ہے، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے نصاب اعتدال اور امن کا درس دیتا ہے۔ جس چیز کا پرچار آپ کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار دینی مدرسے کا نصاب نہیں، تمہاری مفاد پرستانہ پالیسیاں تھی۔ جب جہاد افغانستان میں آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور ان کے کندھوں میں آپ نے کلاشن کوف لٹکائے، لہذا دنیا میں دہشت گردی کے فروغ اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دینی مدارس، اس کا ماحول، اس کا تعلیمی نصاب قطعا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے حالیہ نیب آرڈیننس کی ترمیمی بل پر بھی غور کیا۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں اس ترمیمی بل نے حکومت کے احتساب کے دعووں کو بے نقاب کر دیا ہے، اور نیب احتساب نہیں انتقامی ادارہ ہے کہ ہمارے دعووں کی تصدیق کر دی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے ہندوستان میں مودی سرکار کے اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف شہریت کے قانون کو نافذ کر کے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ہندوستانی حکومت ریاستی سطح پر انسانی حقوق کی پامالی کی مرتکب ہو رہی ہے، جس سے پورے ہندوستان میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں میں اضطراب موجود ہے۔ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ کے نتائج اس کا کوئی جائزہ لیا مجلس عاملہ نے؟ کیا اطمینان ہے؟ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آزادی مارچ کے نتیجے میں؟ دیکھیے، آزادی مارچ کے حوالے سے حکومت کے خلاف جو قومی سطح پر بیزاری اور نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس حکومت کو گرانے کے لیے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس کی پشت سے ہٹ جائے، یہ عوامی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک رہبر کمیٹی بنی تمام اپوزیشن کی، اور یہ فیصلے ہوئے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہ رہبر کمیٹی کرے گی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو اس ایشو پہ اور نہ ہی ماضی میں بھی دیکھا ہم نے کہ اپوزیشن نے اپنی اپنی
फैसले लिए, इस मौका पर भी पार्लियामेंट के अंदर और अपोजिशन रेबर कमेटी को इत्मीनान में नहीं लिया, इस पे क्या कहेंगे? क्या अपोजिशन एक बार फिर तकसीम नहीं हो गई? देखिए, आज़ादी मार्च के हवाले से तो जब भी कोई नया मरहला आया, हमने सबको दावत दी, इकट्ठे बैठे और अगले इक़दामात का फैसला किया। वहाँ भी अगर कोई छोटी मोटी चूक हमसे होती तो सियासी जमातें अपना एहतजाज नोट कराती थी, लेकिन आज इतने बड़े अहम इशू पे मैंने खुद भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत से रब्ता किया कि आपका एक फ़र्ज़ बनता है और आप ये हुज्जत पूरी करें कि तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे करें कि आप कौमी असम्बली के अंदर कायदे में इख्तलाफ है। लिहाजा ये मसला पार्लिमानी है, लेकिन कबल इसके कि वो तमाम जमातों को इकट्ठा करे, उन्होंने एक तरफा अपना फैसला दे दिया। और जो बुनियादी नुक्ता है हमारा वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, दोनों प्रोसीजर पर बहस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारे मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ से मुताबिकत नहीं रखता। इसका माना यह है कि असम्बली तो ठीक है लेकिन प्रोसीजर गलत है। हम कहते हैं नहीं, हमारा मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ यही है कि असम्बली की अक्सरियत जाली है और इतने अहम मसले पर उसको कानून साजी का कोई हक हासिल नहीं। ये बताइएगा कि एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें भी घूम घूम का शिकार थी आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर, और इंतहाई जो है उनकी तरफ से गोल मोल बयान ला रहे थे, उस वक्त आपने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लिया और आपने ये कहा कि हम इस तरह के बिल की हिमायत नहीं करेंगे। तो ये बताइएगा सर कि परसों जब इस बिल को पेश किया जाता है असम्बली में, तो क्या आप रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए इसके खिलाफ वोट करेंगे या इस पे खामोशी इख्तियार करेंगे? हमारा मौक़िफ़ यह है कि हम इसकी मुखालफत में वोट दें, लेकिन आप जैसे दोस्तों की तरफ से और मुख्तलिफ हलकों से एक सवाल आ रहा है कि वोट के बिल के हक में वोट देना और बिल की मुखालफत, ये दोनों इस जारी असम्बली की कार्रवाई करार नहीं दिए जाएंगे। तो इस पर हम गौर कर रहे हैं और पार्लिमानी पार्टी को हमने कहा है कि आप इस पर इस गुंजाइश को सामने रखते हुए फैसला करें। अच्छा मौलाना साहब, जैसे आपने कहा कि आप गौर कर रहे हैं, तो हुकूमत भी ये चाह रही है कि आपके साथ मुज़ाकरात करें। क्या अभी तक कोई इंदिया उनकी तरफ से आया है? अभी हुकूमत को ये जरूरत ही नहीं हुई कि हमसे मुज़ाकरात कर सकें। मौलाना ये फरमाए जो आपको यकीन दहानी कराई गई थी, 1 महीने में चीज़ें क्लियर होनी थी, अभी क्लियर नहीं हुई। मार्च में इंतखाबात की यकीन दहानी, अगर ये नहीं होता तो दोबारा आज़ादी मार्च अगर की बात बाद में है। पहली बात यह है कि अभी जनवरी बाकी है, तो इसलिए कोई बात कहना कबल वक्त होगा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जैसे अभी आपने बात की अमेरिका की, तो अभी 1 रोज़ पहले एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और एक तरफ अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे इस खित्ते में एक नई जंग की तैयारियां हो रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रही है? क्या आपने इंतहाई संगीन मसले पर गौर नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, आपने याद दिला दिया, इस पर भी बात हुई है और यही एक नतीजा हम इससे अख़ज़ कर रहे हैं कि अमेरिका मशरक़ वस्ता में और ख़लीज की दुनिया में, यानी इस्लामी दुनिया ही के अंदर एक नई जंग छेड़ना चाहता है और जंग का एक नया माहौल बनाना चाहता है। दरअसल चूँकि ट्रंप इस वक्त मुआख़ज़े का भी सामना कर रहा है पार्लियामेंट में, और ट्रंप ने अगले इलेक्शन में भी जाना है और वो फ़ौजें वापस बुलाने और मुल्कों से फ़ौजें वापस करने का पर इलेक्शन लड़ चुका था, उसमें उसको नाकामी मिल रही है। लिहाजा इलेक्शन के लिए वो एक जवाब पैदा कर रहा है कि हालात फिर से ख़राब हो गए और हमारे दुश्मनों ने हमारे ख़िलाफ़ और हमारे मफादात के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी की, तो वो शायद इस मनसूबाबंदी के अगला इलेक्शन वो जब जीते तो फ़ौजें वापस करने के अमल में नाकामी का सामना कर सके। हमें तो यही समझ में आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जी, मेहरबानी।